بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أحبابي الطلبة حفظكم الله جميعا، الحمد لله نلتقي في هذا اللقاء. وأظن هذا اللقاء هو اللقاء قبل الاختبار، ولكن كما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى يكون اللقاء، اتفقوا على وقتها. يكون لنا اللقاء الأخير بعد هذا اللقاء، وأرجو أن يكون ذلك في الأسبوع الميت. سأخبركم عن بعض ما يخرج في الاختبار، أو ما يقال ببعض الأسئلة وبعض الخبر عن الأسئلة في الاختبار، ونكمل إن شاء الله تعالى في ذلك الوقت بقية أو ما تبقى لنا من المقرر. فأنتم اتفقوا على وقتها. متى تريدون شباب؟ متى تريدون درس؟ أنا كنت غبت مرة واحدة، استأذنت منكم مرة واحدة وأريد أن أعوض هذا، ولكن إن شاء الله سنخبركم عن ما يخرج في الاختبار في ذلك الوقت. وأظن إن شاء الله كيف ترون لو نجعل ذلك الوقت في الأسبوع القادم يوم الاثنين؟ كيف؟ يا شباب، أما هذه الليلة كيف ست؟ هذه الليلة. نعم مباشرة. Hmm, أو أنتم اتفقوا أولا، atau أنتم coba نعم. berunding dulu. أما هذه الليلة ما أظن أستطيع. ويعني أفضل الأوقات أظن ربما الأسبوع القادم يوم الاثنين في مثل هذا الوقت، ولا نأخذ يعني جميع الأوقات، ربما ساعة فقط. أخبركم عن كيسي اختبار، ولا نأخذ جميع الأوقات 3 ساعات، لا، ربما نأخذ ساعة واحدة. وأنتم اتفقوا أولا، شاوروا فيما بينكم، وأنا يعني أقترح لكم في مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم. مثل هذا الوقت ربما نأخذ ساعة 60 دقيقة أو أقل منها. إن شاء الله يكون خير لكم. لماذا الأسبوع القادم؟ ماذا عندكم؟ اختبار خلاص؟ بدأتم الاختبار؟ Sama ماذا؟ itu. Sama anak نعم. wafik في يوم في الاثنين. الآخر في masih. يوم الاثنين ربما بعضنا عندهم اختبار تحفيظ أستاذ، Hmm, لكن ممكن اختبار تحفيز. اختبار يكون في النهار، لكن لأجل Hmm. لا استعداد لا أو ربما الاختبار في تاريخ 19 19. تاسع عشر، ليس 19. ليس لي- لا في لا 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 ليس في Hmm. أسبوع الهادي، لا لا. نعم. إذا ممكن يوم طيب الاثنين. كيف؟ خلاص نتفق يوم الاثنين، فيكون إن شاء الله تعالى اللقاء الأخير في الأسبوع القادم. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم بباب الشركة. نعم، باب الشركة. فالإنسان، الشركة في الحقيقة، الشركة في الحقيقة هذه قد لا نستطيع أن نتخلص من الشركة في حياتنا، خاصة في ما يتعلق بالأمور العامة، كما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو داود. آه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. هذه الأشياء الثلاثة الناس كلهم يشتركون في ملكيتها. Yang fil kala wal ma wan nar, rumput yang tumbuh di alam, wal ma air yang merupakan air seperti air pegunungan atau air sungai, wan nar dan juga api. Nah, nas syuraka'u fi hadhihi ats-tsalatsa. ولذلك قلت آنفا في بداية الدرس قد لا نستطيع أن نتخلص من الشركة لأن كلنا شركاء على الأقل في هذه الثلاثة. نعم. ولكن يا جماعة الشركة الذي نقصد به في العقد هي نعم الشركة عبارة عن تعاقد بين الأفراد سواء كان اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهم بحسب الاتفاق المشروع. نعم ربما نلخصها، أكتب لكم في السبورة. طيب نعم ربما نلخصها. الشركة الذي نقصد به في هذا الباب، الشركة التي نقصد به في هذا الباب هو عبارة عن تعاقد أو عن تعاقد بين الأشخاص اثنين أو أكثر اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال. هنا بواسطة الأول الأموال، الثاني أو الأعمال، الثالث أو الوجاهة، نعم أو الوجاهة، ليكون الغنم والغرم بينهم بحسب الاتفاق. ليكون الغنم بمعناه keuntungan, والغرم artinya kerugian. الغنم والغرم بينهما أو بينهم إذا كان أكثر من اثنين بحسب الاتفاق المشروع، بحسب الاتفاق المشروع أو ما لم يخالف الشرع. هذا المراد بالشركة الذي سنبحثه بعد قليل. فهمتم ya شباب؟ Jadi syarikah itu adalah akad antara dua orang, akad antara beberapa orang ya. Berarti beberapa orang itu paling sedikit itsnain au akthar min itsnain. Alal amal,
ya, untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan keuntungan. Jadi niatnya syarikah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Biwasitah, ya, dengan salah satu di antara tiga ini. Bisa jadi bil amwal dengan harta kontribusinya, au al a'mal atau dengan pekerjaan, atau dengan al wajahah, ya, dengan jah. Jah ini artinya adalah, ya, dengan kehormatan seseorang atau dengan nama seseorang, ya, dengan nama seseorang. Kalau seseorang punya nama didengar atau disegani, nah inilah yang disebut dengan jah. Tujuannya apa? Liyakunu al-ghurmu wal ghurmu bainahum. Jadi untuk keuntungan itu dibagikan di antara mereka, dan sebagaimana keuntungan itu dibagi di antara mereka, maka, ya, kerugian pun juga dibagi bersama-sama sesuai dengan ittifaq yang masyru' atau ittifaq yang setidaknya tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Nah, mafhum ya sebab? Mafhum? Jadi kalau ditanya syarikah itu apa? Nah ini gambarannya. Orang bekerja sama, berakad, ya, baik itu dua orang ataupun lebih, ya. Apa yang dikerjasamakan apa? Nah, antara tiga ini, harta atau pekerjaan atau nama seseorang, kehormatannya, ya. Liyakunal ghunmu wal ghurmu bainahum, untuk dibagi keuntungannya di antara mereka dan kerugiannya juga demikian, selama, ya, ittifaq tersebut tidak menyelisihi syariat. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, baik. Al-an nabda bi anwa'i asy-syarikah. Nabda bi anwa' asy-syarikah. Al-awwal أنواع الشركة. وأنواع الشركة لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة، سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. الأول ما تسمى بشركة المضاربة. ما تسمى بشركة المضاربة. المضاربة. وتسمى كذلك القراض. Jadi nama al-mudharabah itu di sebagian madhab disebut al-qirab. Baik. والمضاربة في اللغة مأخوذة من الضرب. نعم. ولذلك يقال ضرب في الأرض، أي معناه سار في ابتغاء الرزق. والمضاربة شرعا دفع مال معلوم لمن يعمل به أو يتجر به بجزء معلوم من ربحه. طيب، المضاربة في اللغة، نعيد يا شباب، المضاربة في اللغة لغة مأخوذ من الضرب
من الضرب والعرب يقولون يضرب في الأرض العرب يقولون ضرب في الأرض ضرب في الأرض ضرب في الأرض أي سار في طلب الرزق أي سار في طلب الرزق. طيب واصطلاحا نعم اصطلاحا المضاربة دفع مال معلوم هنا دفع مال معلوم liman ya'malu bihi au yattajiru bihi liman ya'malu bihi au yattajiru bihi bijuz'in ma'lumin min ribhihi bijuz'in ma'lumin min ribhihi. Jadi memberikan harta atau modal yang jelas diketahui kepada orang yang mengerjakannya atau orang yang memperjualbelikannya, ya. Bijuz'in ma'lumin min ribhihi, dengan imbalan juz'un ma'lum min ribhihi, bagian yang diketahui dan sudah disepakati dari keuntungannya. Nah, paham? Jadi kalau di mudharabah itu ada orang yang memodalkan, ada si pemodal, ada yang disebut dengan mudharib, yaitu orang yang bekerja dengan modal tersebut. Jadi berarti di sini ada mudharib, ada sahibul mal. Maka jadilah yang disebut dengan al-mudharabah. Jadi ada yang mengelola hartanya disebut dengan mudharib, ada yang memodali disebut dengan sahibul mal. Baik, mafhum? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Khalaas ya syabab? Baik. Ini yang dimaksudkan dengan mudharabah. Yang kedua, di antara jenisnya adalah al-anan atau al-inan. Yang kedua, al-anan atau al-inan. Kedua, al-anan atau al-inan. Kilahuma sawa, al-anan atau al-inan. Al-inanu fil lughah al-inanu fil lughah lughatan min anna syai' kita sampai mana tadi? Inan ya. Yang mudharabah udah di ini semua.
Sudah paham ya yang mudharabah ya? Paham Ustaz, mafhum. Nah, yang kedua al-inan. Oh, muskilah. Ya, kayaknya tidak bisa pakai papan tulis. Baik, antum dengerin aja ya. Yang kedua adalah al-inan. Al-inan ini dari an syai'. Maknahu nah, maknahu ay al-i'tirad. عن الشيء يعني اعترض عليك. والعنان في الاصطلاح مشاركة اثنان فأكثر بما ليهما ليعمل فيه جميعا والربح بينهما على حسب الاتفاق. مشاركة اثنان فأكثر بما ليهما ليعمل جميعا ويكون الربح على حسب الاتفاق. Jadi kalau inan ini adalah dua-duanya mengeluarkan harta dan mereka bekerja bersama. Kalau mudharabah tadi, satu yang mengeluarkan harta, satu yang menjalankan. Nah, kalau inan atau al-anan ini, kedua-duanya meletakkan modal dan kedua-duanya bekerja sama. Dan kedua-duanya bekerja sama. Nah, paham perbedaannya? Paham? Baik, ini al-anan ya atau al-inan. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Ma tusamma bi syarikatil wujuh. Ma tusamma bi syarikatil wujuh. فالوجوه جمع وجه ويكون كذلك منه الجاه. ويقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه. Jadi seseorang yang dihormati. Nah, itu yang disebut dengan al-jah. Amma fil istilah an yashtarika ala yani musyarakatu itsnaini aw akthar ala an ya'mala في التكسب ورأس مالهما أو رأس أموالهم الجاه والربح على حسب الاتفاق. Jadi kalau jah ini modalnya itu cuman kepercayaan orang. Jadi mereka tidak memiliki dan tidak mengeluarkan harta. Mereka tidak memiliki dan tidak mengeluarkan harta.
Tapi orang percaya. Sebagai contoh, misalnya ada orang mau membuka perumahan di sebuah lahan, di sebuah desa, atau di sebuah kecamatan. Lalu ada penolakan dari warga, ya, karena ada kesalahpahaman. Misalnya, ada kesalahpahaman, lalu warga ada yang menghasut, ada yang menolak. Ketika antum pengusaha perumahan. Lalu kemudian antum menyewa atau antum bekerja sama mencari siapa orang yang paling dihormati di kampung ini. Oh, ternyata ada fulan, orang yang dihormati. Lalu antum katakan kepada orang tersebut, Pak, kami minta bantuan. Kalau seandainya Bapak sebagai orang yang dituakan di kampung ini bisa meredam ya kesalahpahaman antara kami sebagai developer dengan Bapak sebagai orang yang dituakan di kampung ini, maka kami kasih saham 10% dari keuntungan. Misalnya, setiap pembelian atau setiap penjualan rumah 10%. Kalau Bapak bisa menenangkan masyarakat di sini dan menyelesaikan kesalahpahaman. Nah, ini saham tersebut diberikan ya. Dan orang yang dituakan di kampung tersebut dia tidak menaruh uang, juga tidak mengerjakan ya, pekerjaan yang berat. Dia hanya bermodal, orang-orang menghormati dia. Nah, inilah yang disebut dengan syarikatul wujuh. Modal kepercayaan dan keseganan orang. Nah, ada ma tusamma bi syarikatil wujuh. Paham? Ya, dikasih saham. Tapi syaratnya satu, orang yang seperti itu tidak boleh sebagai aparat, nggak boleh dia. Kalau dia aparat nggak boleh. Polisi kah, menteri kah, misalnya. Saya kasih saham asal, ya, Bapak misalnya meloloskan ya usaha kami. Nah, ini tidak boleh. Baik. Sudah? Nah, sekarang yang keempat. Syarikatul abdan. Yang keempat adalah syarikah al-abdan. Syarikah abdan ini syarikah al-abdan يعني في اللغة من البدن في اللغة من البدن وأما في اصطلاح الفقهاء اصطلاح الفقهاء أن يشترك اثنان أو أكثر في الكسب ببدنيهما. Nah, jadi kedua-duanya itu nggak pakai modal uang, tapi cuman ya modal tenaga ya. Paham? Nah,
Wahuma ala darban. Jadi ada dua jenis ya. Syarikatul abdan itu kalau antum ditanya dia ada dua jenis. Yang pertama adalah ayashtarika ithnani fa akthar fi kasbihima min sanaa'ihima. Jadi dua-duanya bekerja. Contoh, dua-duanya bisa menjadi tukang cat. Nah, mereka tidak pakai modal. Ataupun kalau ada modalnya sangat sedikit sekali. Seperti bilik kuas. Tapi yang lebih ditekankan adalah mereka bekerja menggunakan tenaga mereka. Mereka bekerja menggunakan tenaga mereka. Ya. Baik. Dua-duanya tukang cat. Atau satunya tukang kayu, satunya tukang cat. Jadi apa yang nanti mereka hasilkan dari pekerjaan mereka, maka itulah yang mereka bagi. Nah, baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syarikatul abdan ini adalah al-ishtiraku fi tamallukil mubahat. Jadi bekerja sama di dalam mencari kepemilikan yang boleh, seperti sama-sama berangkat ke hutan cari kayu bakar. Atau sama-sama berangkat ke laut untuk mencari ikan. Nah, ini disebut dengan syarikatul abdan juga. Fi tamallukil mubahat. Apa yang mereka dapatkan itu nanti mereka bagi. Nah, jadi yang pertama bekerja dengan tenaga mereka. Yang kedua adalah fi tamallukil mubahat. Cari sesuatu yang boleh untuk dicari. Seperti misalnya ke hutan cari kayu bakar. Atau ke laut misalnya mencari ikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, fahimtum? Ada berapa syirkah yang kita sebutkan? Ada berapa sebab? 4 ya? Guru. 4. Ya, 4 San. Nah, jadi ini syirkah inti itu ada 4. Ya, tadi ya, mudharabah, ainan, wujuh sama abdan. Ini aja 4. Sisanya semua kembali kepada yang 4 ini. Sisa semua syarikah, apapun itu namanya, itu kembali kepada 4 perkara ini. Nah, baik. Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Hunaka amrun muhim. Hunaka amrun muhim fi ma yata'allaqu bi ahkam asy-syarikah. Anna asy-syarikah aqdun ghairu lazim. Anna syarikah aqdun ghairu lazim. Syarikah itu akad yang boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Itu namanya aqdun ghairu lazim. Kalau aqdun lazim itu seperti jual beli, maka itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, harus disepakati oleh kedua belah pihak. Baru kemudian setelah itu bisa dibatalkan. Tapi kalau akdun lazim, akdun ghairu lazim seperti syarikah, ini boleh dibatalkan sepihak. Kecuali apabila terdapat 2 perkara di dalamnya. Baru tidak boleh dibatalkan sepihak. Jadi bisa kita simpulkan di sini.
syarikah, syirkah, syarikah, aqdun ghairu lazim. Syarikah aqdun ghairu lazim. Jadi boleh dibatalkan ini ya. Boleh dibatalkan sepihak oleh salah satu pihaknya. Ya. Kecuali dalam dua perkara. Satu, kecuali apabila sudah masuk ke dalam dua perkara. Yang satu, nomor satu adalah ya, nomor satu kalau sudah berjalan dan tinggal memetik hasil. Ini nggak boleh dibatalkan. Ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kalau tinggal metik hasil aja lagi, sisa sedikit lagi masalahnya. Ya, kalau ini dibatalkan, nah ya, ini akan ya membuat salah satu pihak terzalimi. Kasihan. Orang yang sudah berjuang, udah tinggal metik hasilnya dibatalkan di tengah jalan misalnya. Nah, kalau sudah berjalan dan tinggal memetik hasil, ini nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh dibatalkan apabila memudaratkan. Dan salah satu pihak. Contoh, ya, pemodal sudah mengeluarkan banyak sekali modal. Udah dikeluarin banyak banget modalnya. Sudah dikeluarkan modalnya, lalu kemudian setelah habis banyak, si mudharib misalnya membatalkan. Sementara si pemodal udah habis banyak, dia nggak mau ngelanjutin lagi si mudharib. Nah, ini berarti ada memudaratkan salah satu pihak. Ini tidak boleh dibatalkan. Tapi pada dasarnya apabila dua hal ini tidak ada, maka boleh untuk dibatalkan. Contoh, sudah sepakat A dan B, ini sudah sepakat ya. Sudah sepakat untuk melakukan mudharabah. Nah, sudah sepakat, lalu kemudian belum berjalan mudharabahnya, belum dikeluarkan uang, B membatalkan. Tapi si A nggak setuju. Karena si A merasa bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka dalam hal ini akadnya batal. Karena ada salah satu pihak yang hendak membatalkan. Nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebab? Baik. Izin, Zat. Ya. Pembatalannya itu wajib ada ikrarnya nggak, Zat? Apa bisa dia tiba-tiba pengen batal aja gitu. Terus besok-besok kalau misalnya si A-nya tuh ngajak, oh enggak, anak kemarin udah pengen batalin kok. Gitu. Enggak. Jadi kalau membatalkan ya berarti harus dikasih tahu. Syariknya harus dikasih tahu. Dia harus dikasih tahu meskipun dia tidak setuju tetap batal. Paham? Meskipun dia nggak setuju tetap batal. Paham? Paham, Zat? Tapi Syukron, Zat. tetap harus dikasih tahu. Iya. Nah. Baik, ada pertanyaan lain? Tentang syarikah? Baik. Sudah? Sudah?
Mafhum, Baik. Ustaz. Nah, yang kedua, kalau yang tadi kan ini kita berkaitan dengan ahkam musyarikah ya. Yang pertama tadi apa? Syarikah itu akdun ghairul lazim. Yang kedua, nah, la budda ayyakuna al-malu ma'luman. La budda yakuna al-malu ma'luman. Jadi dalam syarikah itu harta itu harus jelas. Berapa yang diletakkan sebagai modal? Apa? Dia harus jelas. Ya, ini yang kedua. Nah, wa kadzalika la budda yakuna al-amal ma'luman. Jadi yang dikerjakan itu apa? Dia harus tahu nih. Ya, dia harus tahu ngerjainnya gimana. Ya, dia harus jelas amalnya. Jangan-jangan nanti dipakai buat yang haram. Nah, seperti itu. Taib as-salif, yang ketiga. La budda ayyakuna ar-ribhu la budda ayyakuna afwan la budda ayyakuna an-nasib sawa'an kana lil'amil أو لصاحب المال أن يكون النصيب مشاعا. Musya' itu artinya pakai persen atau menggunakan bagian. Karena yang namanya syarikah itu fluktuatif. Jadi dia tidak serta-merta selalu sama. Ya. Nih ya, perlu Anda ingatkan bahwa yang namanya syarikah dia fluktuatif. Jadi tidak sama. Syarikah, perhatikan di sini. Ini yang ketiga apa yang keempat? Hukum terkait dengan syarikah. 3 apa 4? Nah, baik, tersalih. Ya. Yang ketiga, pembagian ya, pembagiannya harus berdasarkan persenan dari keuntungan. Ini ya. Dari keuntungan, bukan dihitung dari modal. Bukan dihitung dari modal. Bagaimana maksudnya? Jadi penghitungan pembagian itu harus dihitung dari keuntungan. Misalnya, seorang bermodal 100 juta kepada orang yang mengerjakan atau memutar uang ini menjadi barang dagangan. Taruh misalnya dagang sarung. Ya. Misalnya dagang sarung 100 juta, A sebagai pemodal, B sebagai pelaksana. Oke. Maka haram hukumnya ketika mereka bersepakat A meminta
50%, B meminta 50%. Tapi dari 100 juta dari modal nggak boleh. Yang sesuai dengan syariat adalah boleh 50%, boleh 50%, tapi dari keuntungan. Bukan dari modal. Misalnya dari 100 juta, untung 10 juta. Berarti masing-masing mereka mendapatkan 5 juta, ini 5 juta. Paham sampai sini? Jadi persenan yang dihitung itu bukan dari modal, tapi dari keuntungannya. Kalau persenan itu dihitung dari modal, maka jatuhnya nanti kepada akad riba. Nah, paham sampai sini? Jatuhnya nanti akadnya adalah akad riba. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Ustaz. terkait? Ya, ada Riba di sini riba dain. Ustaz. apa? Riba yang terlarang di sini tuh riba dain. Betul, betul, riba dain. Jadi seolah dia meminjamkan. Ya, seolah dia meminjamkan. Jadi riba dain. Lalu dia mengambil keuntungan dari selisih ya 100 juta itu. Nah, sudah bisa dipahami sampai sini. Kalau 50%, ini lihat aja bedanya. Kalau dari 50% dari 100 juta, harusnya dia berarti bayar 50 juta. Nah, sedangkan kalau 50% dari keuntungan itu hanya 5 juta saja. Bayangin kalau harus 50% dari 100 juta, kemana orang ini mencari 50 juta, sedangkan untungnya aja belum tentu sampai segitu. Oke, paham? Paham? Ada pertanyaan? Baik. Yang keempat, di antara hukum terkait dengan masalah syarikah adalah bahwa akad syarikah itu masing-masing pembagian harus jelas. Pembagian keuntungan harus jelas dan harus ditentukan dari awal. Ditentukan dari awal. Dari awal akad. Ya. Dari awal akad. Harus ditentukan dari awal akad. Nah, baik, harus ditentukan dari awal akad. Misalnya, saat awal akad ditentukan, masing-masing mendapatkan dari keuntungan 60, satunya lagi 40%. Bisa ditentukan seperti itu. Dan tidak ada ketentuan resmi dari syariat kita harus berapa persennya. Nggak ada. Ada misalnya si pemodal cuman 10% yang menjalankan 90% keuntungannya. Boleh nggak seperti ini? Ya boleh, nggak masalah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Baik. Yang berikutnya, boleh ada syarat dalam akad syirkah. Boleh ada syarat di dalam akad syirkah. Seperti pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pada sahabat Nabi Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas.
Ada sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka, ya, ada ba'du ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka memberikan syarat kalau mau memberikan suntikan modal itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh nyeberang lautan. Yang kedua, tidak boleh di tempat yang becek, di tempat yang rendah. Yang ketiga, tidak boleh usahanya dalam usaha yang berkaitan dengan makhluk hidup, seperti peternakan dan lain sebagainya. Ada sebagian di antaranya yang memberikan syarat ini adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh kalau antum mau tanam modal, tapi antum kasih syarat. Anak kasih syarat ke antum, nih anak kasih modal, tapi usahanya jangan di bidang peternakan. Boleh. Atau misalnya antum kasih syarat, nih antum berdagang, tapi jangan berdagang di pasar induk. Berdagangnya di pasar-pasar kecil, misalnya. Boleh nggak? Boleh. Dalam hal ini tidak menjadi masalah. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini yang keberapa nih? Baik. Berapa ini? Yang ke-6. Baik. Kelima. Baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, dalam syirkah tidak boleh mensyaratkan keuntungan dari bagian tertentu. Dalam syirkah tidak boleh mensyaratkan keuntungan dari bagian tertentu. Contoh, seperti, ya, contoh ada kebun kurma. Ya, di sini ada 4 bagian kebun kurma. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Semua bahan-bahan peralatan untuk berkebun kurma disediakan oleh pemodal. Lalu yang menjalankan adalah mudharib. Ya, yang menjalankan adalah mudharib. Tidak boleh si pemodal mengatakan bahwa aku akan hanya mengambil keuntungan dari bagian 1 dan 4. Kamu keuntungannya di bagian wilayah 3 dan 2. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi keuntungan itu harus dihitung, digabung semua terlebih dahulu, baru kemudian dibagi persenannya. Nggak boleh kalau sudah ditentukan. Aku yang pemodal ya, nomor 1 dan nomor 4. Kamu yang mudharib, keuntungan di nomor 3 dan nomor 2. Ya, nggak boleh begitu. Karena nanti kalau seandainya nomor 1, nomor 2 doang, dia panennya, dan berhasil nomor 3 sama nomor 4, itu nanti misalnya qadarullah gagal, maka di sini si mudharib tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu pula sebaliknya. Dan ini ada gharar yang sangat besar. Baik, ada gharar yang sangat besar. Nah, ada pertanyaan dalam hal ini? Ada pertanyaan? Baik. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ada sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan, ini perusahaan membawahi satu
jualan handphone. Bagian dari perusahaan ini juga servis HP. Bagian dari perusahaan ini juga adalah aksesoris. Aksesoris HP. Oke, ada pemodal, ada mudharib. Ada mudharib. Misalnya pemodal mengatakan, kita bagi keuntungannya, aku hasil keuntungan dari jualan HP, mudharib hasil dari servis HP dan aksesoris HP. Ini tidak boleh. Maka perusahaan ini harus dihitung menjadi satu. Nanti berapa keuntungannya baru dibagi sesuai dengan persen yang disepakati antara pemodal dengan mudharib. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Indakum soal? Baik. Fahimtum ya sebab? Baik. Baik. Hukum yang berikutnya. Al-jam'u baina naw'aini أو أكثر من الشركة من أنواع الشركة جائز. الجمع بين نوعين من أنواع الشركة أو أكثر جائزة. Boleh menggabungkan antara beberapa jenis syarikah. Contoh, seperti menggabungkan antara syarikah. Antara syarikah mudharabah dengan syarikatul wujuh. Mudharabah dengan syarikah al-wujuh. Boleh enggak? Boleh. Jadi satu pemodal, misalnya satu pemodal, yang kedua adalah mudharib. Nah, mudharib ini ada dua. Satu yang mengerjakan, menjalankan, yang satu lagi dia dengan wajahnya, dengan wibawanya atau dengan pasang namanya. Nah ini gabungan antara mudharabah dengan wujuh. Wujuh dengan mudharabah. Baik, fahimtum? Paham? Ada pertanyaan? Nah. Baik. Hal min soal? Baik. مفهوم يا شباب؟ هذه تقريبا أنواع الشركة. وكما ذكرت آنفا كل أنواع الشركة ترجع إلى هذه الأربعة. طيب. ثم يليها الأحكام المتعلقة بالشركة. تبطل
الشركة تبطل عقد الشركة بموت أحد المتعاقدين أو بجنونه أو بالحجر عليه أو بفسخ أحدهما. إذن تبطل عقد الشركة تبطل عقد الشركة عقد الشركة بأحد هذه الأمور. هذه الأمور: الأول موت أحد المتعاقدين. ثاني جنون أحدهما. الثالث بالحجر الحجر على أحدهما. الرابع بالفسخ من أحد المتعاقدين من أحدهما. نعم، هذه 4 أمور. طيب، طيب. طيب، خلاص. طيب، استريحوا قليلا. استريحوا قليلا، 3 دقائق و4 دقائق. سنعود إن شاء الله بعد قليل.
طيب شباب، طيب الحمد لله انتهينا من باب الشركة. شباب باب الشفعة أخذنا أم لم نأخذ؟ شفعة شباب ماذا؟ الشفعة لسه. طيب سنأخذ باب الشفعة، وإن شاء الله تعالى ننتهي بعد أن انتهينا من باب الشفعة. طيب باب الشفعة. الشفعة في اللغة، الشفعة خلاص أخذنا أم لما يا شباب؟ لما يسار. متأكد؟ أكيد؟ نعم أنا متأكد ست. لم نأخذ. طيب الشفعة في اللغة معناه الزيادة أو التقوية. وأما شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هكذا. طيب الشفعة تغير. نعم الشفعة، معنى الشفعة لغة، الشفعة لغة الزيادة أو التقوية. الزيادة أو التقوية. الزيادة أو التقوية. أما شرعا استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. Gimana ceritanya syuf'ah ini? Nah, jadi syuf'ah ini adalah kalau ada
orang yang memiliki misalnya satu bidang tanah, ini misalnya satu bidang tanah dimiliki oleh Ahmad dan Zaid, ya, dimiliki oleh Ahmad dan Zaid. Tiba-tiba ini satu bidang tanah, luasnya misalnya 100 hektar. Saham kepemilikan mereka, Ahmad 50%, Zaid 50%. Ya. Ini tanah 100 hektar. Lalu kemudian yang 100 hektar ini si Zaid tiba-tiba menjual sahamnya yang 50% ini kepada Amr. Dibelilah oleh Amr misalnya 50% dari kepemilikan 100 hektar ini, ya, Amr membelinya dengan harga 1 miliar rupiah. Ya. Ahmad ketika mengetahui bagian dari Zaid ini sudah dijual kepada Amr, Ahmad marah. Kata Ahmad, kenapa kamu tidak bilang dulu? Maka kata Ahmad, aku tidak ridho. Maka dalam syariat, Ahmad boleh secara otomatis menebus 1 miliar dan menjadikan kepemilikan dari milik Zaid ini menjadi milik Ahmad. Jadi membeli dengan paksa di sini. Karena inilah yang disebut dengan syuf'ah. Kalau si Zaid menjual tanpa sepengetahuan si Ahmad, ya, Ahmad ketika dia keluarkan 1 miliar, kasihkan ke Amr, otomatis hak milik kepemilikan tanah yang setengah lagi itu sudah menjadi milik Ahmad. Nah, paham sampai sini? Itulah yang disebut dengan hak syuf'ah. Apa tadi kalau kita sebut? Istihqaqu asy-syarik. Syarik dalam hal ini adalah Ahmad. Intiza'u hissati syarikihi, mengambil secara paksa. Ya, kalau dia jual, diambil nih secara paksa. Toh juga dijual ke orang lain. Bi'iwadin maliyin, dengan harga yang jumlahnya itu adalah sesuai dengan harga pada saat akad antara Zaid dengan Amr. Nah, paham tuh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan syuf'ah? Nah, والدليل على مشروعية الشفعة فيما رواه جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما رواه جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Dimaksudnya di dalam hadis ini al-muradu bihi idza waqa'atil hudud. Mathalan hadza al-ard. Al-ard huna hudud. Huna hudud. Atau huna tariq. Hadza li Ahmad wa hadza li Zaid. فإذا صرفت الطرق وجدت الطرق وضعت الطرق والحدود فلا شفعة. Mafhum? Kalau sudah ada pembatasnya, jadi ini dua tanah yang berbeda. Berbeda dengan yang ini tadi. Ini tidak ada pembatasnya. Kalau ada dua tanah yang berbeda, sudah jelas ini punya Ahmad sampai sini, punya Zaid sampai sini, patok tanah yang semua sudah jelas, maka tidak ada hak syuf'ah lagi. Fala syuf'ata lahu. Fahimtum? طيب. الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى شروط ثبوت الشفعة.
شروط ثبوت الشفعة. الأول أن يكون الشخص المنتقل عن الشريك بعوض مالي. Jadi syarat yang pertama itu al-intiqal atau al-awwal al-intiqal bi'iwadin mali. Jadi harus jual beli. Kalau dia ternyata berpindahnya dengan cara hibah atau hadiah, maka tidak ada hak syuf'ah di sini. Seperti di sini misalnya Zaid memberikan kepada Amar tapi hibah atau hadiah, maka tidak berhak Ahmad menuntut Zaid untuk mengembalikan sebagian dari tanahnya tersebut. Adalah awal. Wasani minasyurut wujudus syuf'ah. الشرط الثاني المطالبة بها على الفور. المطالبة بها على الفور. المطالبة بها على الفور عند علم الشريك به. Jadi yang kedua syaratnya harus segera, mutalabah hak syuf'ahnya itu harus segera. Jadi tidak bisa kalau mutalabahnya itu tertunda jauh, tidak bisa. Contoh seperti dia sudah mengetahui bahwa tanah tersebut dijual kepada Amr. Terus dibiarin aja sama dia 1 minggu, 1 bulan, baru setelah itu dia minta hak syuf'ah. Padahal dia sudah tahu lama. Nah, ini tidak boleh. Nggak boleh, nanti gugur hak syuf'ahnya. Baik. As-salis. An ya'khudha asy-syarik. An ya'khudha asy-syarik jami' asy-syakhs al-mabi'. Akhdhu jami' syakhs al-mabi'. Naam. Akhdhu jami' asy-syakhs al-mabi'. Jadi nggak bisa kalau dia Ahmad cuman minta, oke, aku cuman minta setengahnya aja. Berarti aku bayar setengah M. Karena aku cuman mampunya setengah M saja. Nggak boleh. Kalau mau ngambil, itu syaratnya harus ngambil semua. 1 M. Paham sampai sini? Jadi dia harus ngambil semuanya. Nah, jadi tidak bisa kalau dia ngambilnya cuma sebagian saja. Dia maunya cuma sebagian. Karena duitnya cukupnya cuma sebagian. Nggak bisa. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada wujudi al-hudud wa tariq. Jadi kalau seandainya tidak ada pembatas, nah baru bisa hak syuf'ah. Lakin idza wujidat al-hudud wa turuq fala syuf'ata fih. La syuf'ah. Nah, هذه تقريبا 4 شروط المتعلقة بحق الشفعة. نعم. طيب. طيب. أحد عنده سؤال؟
هل عندكم سؤال؟ نعم. طيب. Boleh diulang, Zat? Apa itu syubhah tadi, Zat? شوفها تعريف تقصد تعريف Naam, Zat. أو ماذا؟ Naam, Zat. طيب الشفعة Contohnya itu bisa. Misaluhu, Zat. apa? Misal atau Contohnya tarif? tadi, misal tadi ya, yang antum katakan tadi 100 hektar dan sebagiannya Zat sampai di akhir. Aku kurang mengerti, Zat. لكن تعريف عرفت تعريف خلاص ما في مشكلة. طيب. Jadi kalau syuf'ah itu ini ya, Ana coba gambarkan lagi di papan tulis. Bentar. Oke. Syuf'ah itu adalah bagian tanah, ini contoh ya, yang belum dibagi, tapi tiba-tiba salah satu pemiliknya menjual. Contoh di sini ada Ahmad tadi ya, di sini ada Zaid. Ya, ini belum ada batasan. Jadi mereka ini kepemilikan tanah ini milik mereka berdua. Tanah ini harganya ya misalnya 2 miliar. Tanah ini harganya 2 miliar, 100 hektar. 2 miliar. Tiba-tiba si Zaid tanpa memberitahu kepada si Ahmad min duni ikhbarin ila Ahmad yani syariki ba'a al-ard ba'a syakhsahu. Asy-syakhs itu artinya adalah bagian ya. Asy-syakhsu adalah bagiannya. Dia kan ini kepemilikannya 50%, 50% ya. Tapi nggak ada batasan punya Ahmad yang mana, punya Zaid yang mana. Yang jelas batas ini semua tanahnya punya Ahmad dan Zaid. Wa ba'a Zaid syakhsahu bagiannya ila Amr dengan harga 1 miliar. Ahmad kaget, loh kok dijual tanahnya. Bagianmu kok dijual, kok nggak bilang-bilang jualnya. Maka kemudian ya Ahmad menuntut dengan kalau terpenuhi syarat-syaratnya, Ahmad bilang aku mau 1 M itu aku tebus ke Amr karena aku nggak cocok sama Amr. Nanti takut-takutnya aku berantem sama Amr. Aku nggak cocok sama Amr, aku tebus saja. Amr mau nggak mau dia harus menjual dengan harga 1 miliar yang sudah diberikan uangnya kepada siapa? Kepada Zaid. Dia harus mau nerima duit 1 miliar ini. Dan nggak boleh dia misalnya aku naikin 1,5 M. Nggak boleh. Karena harus dengan harga sesuai dengan akad antara Zaid dengan Amr. Paham? Fahim? Paham, Zat. Fahim ya Sa'il? Fahim, Nah, هذا هو الشفعة. هذه هي الشفعة. طيب. عنده سؤال؟ يا خلاص يا شباب. شباب حفظ الأحاديث. حفظ الأحاديث. خلاص يعني سمعتم الأحاديث؟ سمعنا أستاذ. نعم أستاذ. كلها؟ Naam, Zat. Insyaallah, Zat. طيب. طيب لا إشكال. أنا سأسأل من الذي سمع ومن الذي لم يسمع. طيب. طيب يا شباب، أظن نكتفي بهذا القدر اليوم ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في اليوم الاثنين مثل هذه الساعة وراجعوا الدروس وإن شاء الله تعالى سأخبركم عما يتعلق بالاختبارات في الأسبوع القادم وبقية الوقت استخدموها للمراجعة وأظن نكتفي بهذا القدر
ونسأل الله تعالى يبارك لنا فيما تعلمنا. كاد أن ننتهي من المقرر، ولذلك راجعوا، وبقية المقرر إن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم. هذا الذي أقولها لكم في هذا اليوم. بقية الوقت استخدموها للمراجعة. اليوم نخرج مبكرا، فنكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.